하이랜드 언약장로교회 2024년 11월 17일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 136편 1절부터 3절에 이런 말씀이 있습니다. Psalm 136, 1-3 say these words. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for His steadfast love endures forever. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. Dear Heavenly Father, we come to you knowing that you are the King of kings and the Lord of lords. And you deserve all our worship, and we come to you knowing that you love us so much that you sent your Son for our lives. Father, would you receive our worship at this time? Help us to worship you from our hearts. 하나님, 주님께서 저의 마음을 이 시간 모아주셔서 만왕의 왕이시고 주들 중에 주이신 하나님을 우리 주 예수 그리스도를 믿고 섬기며 감사하며 기뻐하는 마음으로 예배에 임할 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 찬양하시겠습니다.
다음은 다 같이 일어나서 찬송가 36장 주 예수 이름 높여 찬양 드리겠습니다. 시간에는 저희 신앙을 소요리문답 91번부터 93번까지 읽으면서 고백하겠습니다. At this time, we'll confess our faith through the shorter catechisms 91 to 93, which is printed in your bulletin. 제가 먼저 질문 읽겠습니다. 답을 같이 읽어주세요. 91번, 성례가 어떻게 효력 있는 구원의 방도가 됩니까? 성례가 효력 있는 구원의 방도가 되는 것은 성례 자체나 성례를 행하는 사람에게 어떤 덕이 있어서가 아니고 오직 그리스도의 복주심과 믿음으로 성례를 받는 사람 속에서 그리스도의 성신께서 일하심으로 됩니다. Question 91. How do the sacraments become effectual means of salvation? The sacraments become effectual means of salvation, not from any virtue in them, or in him that doth administer them, but only by the blessing of Christ and the working of his Spirit in them that by faith receive them. 92번, 성례가 무엇입니까? 성례는 그리스도께서 세우신 거룩한 예식이고 이 예식 가운데 그리스도와 새 언약의 유익이 눈에 보이는 표로서 믿는 사람에게 표시되고 인쳐지며 적용됩니다. Question 92. What is a sacrament? A sacrament is a holy ordinance instituted by Christ, wherein by sensible signs Christ and the benefits of the new covenant are represented, sealed, and applied to believers. 93번, 신약의 성례가 어느 것입니까? 신약의 성례는 세례와 성찬입니다. Question 93. Which are the sacraments of the New Testament? The sacraments of the New Testament are baptism and the Lord's Supper. We'll confess our faith with the Apostles' Creed. 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고
장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 시간에는 하나님께 나와서 함께 회개하는 기도 드리겠습니다. At this time we'll confess our sins to the Lord together by praying prayer repentance together. Remember that Christ has forgiven all your sins because of His love for us. And we receive the forgiveness by faith in Him. 예수 그리스도 안에서 저의 모든 죄가 용서받은 걸 기억하시면서 시간 간절한 마음으로 또 확신에 가득한 마음으로 같이 회개 기도 드리시겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 주님 감사합니다. 주님께서 이 시간 저희들 예배를 인도해 주시고 주님께 나와서 저희 믿음을 고백하고 주님께서 저희 그리스도 안에서 용서해 주신 것 기억하게 하시니 감사합니다. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. Heavenly Father, we come to you, worshiping you in the faith in Jesus Christ, not setting our minds on the things of the flesh, but things of the Spirit. Help us now to remember that we have the Holy Spirit in us because Christ has risen again and He has given us the Holy Spirit to live by. Help us to live according to what you tell us, not according to what the world or the sinful nature tells us. 하나님 아버지, 주님께서 오늘 이 시간 저희 마음속에 특별히 역사하시고 가르쳐 주셔서 저희가 예수 그리스도를 믿는 사람들로 영의 생각을 가지고 성령을 따라 살 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 저희 연약한 부분들 주님께서 다 아시는 것들 주님께 고백하고 내어놓습니다. 주님, 저희 죄성에 따라서 실수하고
미혹받고 쓰러졌던 그 모든 것들을 숨기지 않고 주님께 가지고 나오니 아버지께서 저희들 용서하시고 깨끗하게 하신 것을 이 시간 기억하게 하시고 시험할 수 있도록 성령의 역사가 예배 가운데 충만하도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 159장, 통일 찬송가는 146장입니다. 기뻐 찬송하세요. We'll sing in number 159. Rejoice and be glad together. Heavenly Father, we thank you so much for bringing us here and reminding us once again that Jesus lives again. Jesus is alive now because he was raised by you, Lord, and he is alive among us even now. We thank you so much for the message of the resurrection. I pray that you would remind us to live as people who believe in this resurrection of Jesus Christ. Help us to live our lives in this world, whether in school or in family or at work. Help us to know that you are the one who keeps us in your hand. You are the one who, with the power of life, gives us life every day. So help us to rely on you, depend on you, have faith in you, and not be swayed by anything else in the world. 하나님 아버지, 주님께서 오늘 이 시간 저희들 가운데 역사하셔서 저희들 마음이 부활하신 예수 그리스도에게 꽂혀있게 하시고 그분을 바라보며 마음의 힘을 얻을 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 살아계신 아들을 통해 저희 가운데 지금도 역사하고 계시는 줄로 믿습니다. 예배 가운데 주님께서 말씀하시는 것이 무엇인지 마음으로 잘 들을 수 있도록 하시고 그것이 저희 가정에 있는 모든 가족들에게 다 들려서 어른이나 아이나 부모나 자식이나 한 그리스도를 믿고 한 소망을 가지고 사는 가정의 삶이 될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 저희 교회에 있는 모든 교우들 한 소망 가지고 살 때에 그러한 대화들을 오늘도 특별히 소그룹 시간에 나눌 수 있도록 주님 인도하여 주시고 모이는 가운데 정말 주님의 백성들의 사랑의 교제가 서로 이해하는 교제가 참된 교제가 일어날 수 있도록 서로 부족한 것을 덮어주고 또 감싸주며 세워주는 일들이 오늘 소그룹 시간에 일어날 수 있도록 주님 특별히
역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회를 통해서 이 커뮤니티에 살아계신 예수 그리스도의 부활의 복음의 메시지를 전파하시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 저희 교회를 사용해 주셔서 저희 주변에 저희를 아는 사람들 하지만 주님을 알지 못하는 사람들에게 그리스도께서 부활하셨다고 전하는 저희 될 수 있도록 인도하여 주시고 담대한 마음 주시고 또 지혜의 마음 주셔서 어떻게 그리스도의 죽음과 부활을 전할지 잘 설명할 수 있도록 또 삶으로 증거할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 특별히 저희 교회를 통해서 선교사님들 후원하게 하시고 또 구제사회 후원하게 하시니 감사합니다. 이 근처에 있는 단체이든지 또 멀리 있는 선교사님들이든지 주님께서 함께 해주셔서 저희들이 보내는 헌금과 또 기도가 주님 그 사역의 보탬이 되게 하시고 저희 그 사역에 동참하는 저희 교회 모든 성도들에게 인도하여 주시옵소서. 선교사님들 일하시는 곳마다 복음을 전하는 곳마다 교회가 세워지게 하시고 교회가 굳건하게 되게 해주시고 주님을 알지 못하는 사람들의 마음속에 성령께서 역사해 주셔서 그리스도가 깨달아지는 일이 세계 각처에서 일어나기를 간절히 구합니다. 아버지께서 우리 선교사님들, 저희들, 주님의 백성들을 주님의 뜻대로 사용하여 주시옵소서. 저희 나라를 생각하면서 저희 기도합니다. 주님께서 불쌍히 보시고 대통령 선거가 끝난 후에 위정자들 마음속에 주님을 두려워하는 마음 생길 수 있도록 성령께서 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 나라 백성들을 다스리고 일할 때에 정치하는 사람들이 자신의 유익이 아니라 하나님을 두려워하는 마음으로 백성을 사랑할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 그 일을 위해서 저희들 정치인들을 위해서 기도하는 저희 되게 하시고 저희들 마음속에 나라를 위해서 저희가 살고 있는 지역을 위해서 기도하는 저희 모든 교우들 되게 인도하여 주시옵소서. 삶 속에 모든 필요한 것들을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 공급하신 것들 중에 구별하여서 가지고 나왔사오니 주님의 것을 주님께 바칩니다. 하나님 뜻대로 사용하여 주시고 저희 교회 사역을 통해서 저희 모든 교우들뿐만 아니라 교회를 통해서 은혜를 받는 모든 사람들에게 주님의 함께하심과 역사가 있도록 오늘도 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주시는 말씀은 마태복음 28장 1절부터 10절까지 말씀입니다. Today's word comes from the Gospel of Matthew, chapter 28, the last chapter, verses 1 through 10. 마태복음 28장 1절부터 10절까지. First read in English and then in Korean. 영어로 먼저 읽겠습니다. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you." So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, "Greetings." And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라.
천사가 여자들에게 말하기를 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라. 보라, 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. 아멘. Hello, boys and girls. How are you? Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your grace shown to us through your Son, Jesus Christ. Help us now to listen to your word that talks about the resurrection of Jesus Christ today. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Do you believe that Jesus died on the cross and the third day he rose again from the dead? Yes? Do you believe it? Yes? Yes? If you believe that Jesus rose again from the dead, right? How do you know, or how do you understand that happened? How did Jesus rise from the dead? Because the text today says, even though the translation says Jesus rose, he has risen, actually the Greek says he has been raised. He was raised, meaning somebody else came and raised him up from death. Who is that somebody? God. God is the one who raised Jesus. Why do you think he did that? Because he was not going to leave his son in death. God is God of life, and God the Son cannot stay in the power, under the power of death. So God raised Jesus, his son, alive. That's why he is alive today. Do you know where Jesus is now? With God. We don't know where that is, but the resurrected Jesus, with his physical body, he is with God somewhere. We don't know where, but he is with God. Okay? He's alive today. But you know what? He sent the Holy Spirit, the living Christ, sent the Spirit to be with us. Meaning what? Christ is with us even now. Even though his physical body is somewhere else with God, his spiritual presence is with us through the Holy Spirit. Okay? Because the Holy Spirit is the Spirit of Christ. Okay? So, Jesus is with us now. Close your eyes for 2 seconds and think about the person next to you. Even though the person, because you close your eyes, you cannot see, you know that person is there, right? No, they're here. Right? Even though you cannot see him, her, you know they're here. Okay? Just like that. Just like that. Even though you cannot see Jesus, he is here. Why? Because he is alive. His Spirit is here. The Holy Spirit. Okay? Now, thinking about the resurrection day, Jesus resurrected in the early morning of the first day of the week. Because the Sabbath was the seventh day. And the Sabbath, as soon as the Sabbath was done, the early dawn of the first day of the week, this woman came to the tomb of Jesus because they wanted to take care of Jesus' body. Because when he was buried, not everything was done correctly maybe. They wanted to do the rest of the job, right? But they did not know how the big stone will be rolled away for them. Right? There's a big stone at the tomb. Who's going to roll away the stone? But when they got there, they actually saw the stone rolled away already. Who rolled away the stone? An angel from heaven. What kind of clothing was he wearing?
white clothing. It was shining. Have you seen an angel? No. But if you saw this person, this angel, you would know this was an angel. The kind of clothing he was wearing, the kind of shining, the light that he had, everything said this is from heaven. And by the way, what happened to the soldiers? They were already like dead men because they were so frightened, they passed out. They passed out. Okay? And the woman got there, and the soldiers passed out on a big rock. An angel was sitting on top of it, and he was speaking, saying, what? Do not be afraid. Do not fear. Why? Because I know that you are seeking Jesus who's dead, but look, he's not here. Why? Because he is risen again. He was raised already, just like he promised. And the woman was shocked, right? But the angel tells them to go and share the good news of Jesus' resurrection to the disciples and tell them to go to the Galilee that Jesus talked about before. And then they're running away. They're running to disciples, and somebody meets them. Who's meeting these women? Jesus meets them. Can you imagine? The woman just saw the tomb empty, heard from the angel, heard that Jesus is alive, so joyful. They're running to the disciples to share this good news, and then on the road, on the way, who did they meet? They meet the actual Jesus. If you were to meet Jesus today, what would you say? If you met the Son of God today, what would you do? What would you do? What did this woman do? I'll close with this. Think about this woman. Why did they come right after the Sabbath was over? Why did they come to the tomb? They wanted to put ointment and do the best that they can do for Jesus they loved. When they heard that Jesus was alive, they were happy. Why? Because Jesus they loved is alive. On the way to disciples, they met Jesus. They loved. What do you think they would do? If you see somebody that you have not seen, but you love that person so much, but you see that person in front of your eyes, what would you do? You would hug him, kiss him, hold, don't ever let go of me. You know what I'm talking about? The person you love so much is in front of you, and then that person is not just any other person, but the Lord Jesus, and they grab hold of him and fell down and worshiped him. Guys and girls, today is the time, right now is the time that we meet this Jesus that we love. What would you do? You'll be joyful if you love him. You will listen to him if you love him. The question is, do you love Jesus? Do you love Jesus who died for you and rose again from the dead for you? Let's pray. Dear Heavenly Father, we pray that you would help us to realize that you loved us so much and you're alive now, and Lord Jesus, you're here speaking to us. So help us to have true fellowship with you by being in you, trusting you, and loving you. Help us to lead a life, be led by you in our lives as a person who loves Jesus truly in our hearts. Thank you so much. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다.
하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사해 주셔서 오늘도 말씀을 주시고 특별히 예수 그리스도의 부활을 깊이 묵상하고 적용하는 시간 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분, 예수 그리스도께서 부활하셨다는 것을 언제 가장 많이 생각하시나요? 예수 그리스도 부활은 보통 언제 생각하십니까? 주중에 기억나시는 때 있으신가요? 지금 계속해서 예수님 고난받으시고 십자가 달리시고 죽으시고 장사되고 무덤에 갇혀서 모든 것 지금 계속 매주 얘기하고 있는데 요즘 주중에 예수님의 죽음과 부활에 대해서 기억나신 적 있으세요? 만약에 있으셨다면 왜 그런 것이 생각났을까요? 만약에 없으셨다면 어떻게 하면 생각날 수 있을까요? 저희가 매주일 주일 예배에 나와서 예배 드리는 거 너무나 중요합니다. 그죠? 7일 만에 한 번씩 저희가 하나님 앞에 같이 나와서 말씀 듣고 예배 드립니다. 굉장히 중요한 리마인더죠. 이 가운데 오늘 어떤 것을 경험하는지에 따라 예배의 여파가 주중에 다 흘러 넘쳐서 은혜로운 주간을 살기를 저희가 바라죠. 그러면 이 예배가 정말로 그런 임팩트 있는 성령 충만한 예배가 되기 위해서는 무엇이 이 예배 가운데 일어나야 할까요? 오늘 찬양이나 오늘 기도나 오늘 말씀 시간이나 여러 가지 예배 가운데 있지만 어떤 것들이 있으면 여러분 이 예배가 나를 정말로 꽝 하고 쳐가지고 큰 그 경험이 너무나 감격스러워서 일주일 내내 그걸 생각하며 주님을 기억하게 되는 그런 역사가 될까요? 전에뿐만 아니라 계속해서 저에게 정말로 저희가 신앙이 자라고 살아나고 이렇게 교회가 부흥하고 이러기 위해서는 다른 여러 가지보다도 이 주일 예배만 잘 되면 그러면 그런 일들이 일어날 수 있다고 얘기를 여러 번 드렸었는데요. 정말로 그런 변화들과 일들이 있으려면 이 주일 예배가 정말로 잘 드려져야겠죠. 근데 주일 예배가 정말로 잘 드려지는 것이 무엇이냐라는 것을 저희가 생각하는 거예요. 그것이 무엇이냐면 다른 여러 가지 것들로 나타나는 그 표현되는 그것은 결국은 우리가 주일 예배를 통해 이 부활하신 예수 그리스도를 만나고 그 예수 그리스도 통해 하나님을 더 알아가는 일들이 있다면 살아계신 예수님을 이 자리에서 마음속에 믿음으로 영적으로 만나는 일이 있으면 그러면 저희는 부흥하는 겁니다. 그래서 오늘은 모처럼 드디어 3년인가요, 4년인가요? 저희가 마태복음 계속 보면서 한 번밖에 없는 것 같은 앞으로도 있을 수 있겠지만 부활의 사건에 대해서 직접적으로 얘기하는 그런 본문이 나왔잖아요. 그러면 오늘 이 말씀을 평소보다 좀 더 깊이 보았으면 좋겠습니다. 한번 보실까요? 1절에 보시면 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. 여자들이 예수님의 무덤을 찾은 때는 안식일 후 주중 첫날이었습니다. 왜 이때였냐면 예수님이 장사하셨던 때는 안식일 전날 준비일이었죠. 그런데 바로 그 다음 날은 안식일이었어요. 안식일 때는 찾아갈 수가 없었습니다. 특별히 유월절이었고. 그래서 안식일이 끝나자마자 여자들은 예수님의 무덤을 찾은 것입니다. 무덤에 가서 어떻게 될지는 모르겠지만 예수님의 그 시체에 향품을 바르고
아리마대 사람 요셉이 다 미처 못했던 그런 것들을 자신들이 마치려 했을 것입니다. 그래서 안식일이 끝나자마자 바로 길을 나섰습니다. 어떻게 하면 무덤에 가서 그 돌을 굴려낼 수 있을지, 어떻게 하면 로마 병정들을 따돌릴지 미처 생각을 못하고 일단 출발을 하고 가는 중에 아마 그런 염려들을 했습니다. 그런데 말씀드리고 싶은 것은 큰 돌에 대한 염려나 병정들에 대한 염려가 그들이 예수님을 만나러 가는 일을 그 발걸음을 막지 못했다는 것입니다. 주일날 오전 10시 45분에 예배가 시작되잖아요. 저는 10시까지는 와서 아이들 성역 공부 하잖아요. 근데 때로는 그럴 때 있을 수 있겠죠. 가는데 뭐를 빼먹은 그런 날이 있겠죠. 어떨 때는 주보를 다 프린트해놓고 나서 책상에 놓고 나올 때가 있습니다. 그러면 나중에 제 아내한테 전화해서 가져오라 하는데 그게 생각났다고 해서 제가 가는 길을 돌아서지는 않습니다. 만약에 제 생각난 것이 주보를 프린트 안 했구나라는 생각이 나도 가다가 다시 돌아가지 않는단 말이에요. 왜요? 이 시간은 하나님을 만나기로 약속한 날이고 이것이 어떻게 될지는 그 다음 컨선인 것이죠. 무슨 말씀인지 아시겠나요? 여러분이 이 시간 나와서 예배 드리는 그때 일어날 일이 무엇이냐면 예수님을 만나는 거니까 그것이 우리의 생각 속에 가장 중요하고 첫째 되는 우선순위이기 때문에 그것을 위해서 일단은 가는 겁니다. 중간에 여러 가지 다른 일들이 있을 수 있고 늘 있습니다. 하지만 그것이 우리를 막지는 못하는 거예요. 왜? 내 신앙 안에서는, 내 믿음 안에서, 내 마음속에서는 예수님을 오늘 주일 예배 때 만나는 것이 가장 중요한 것이기 때문에. 막달라 마리아가 또 다른 마리아가 예수님의 무덤에 가서 예수님 만나는 그거에만 생각이 꽂혀서 다른 것들은 다 미처 생각 못하고 간 거예요, 일단. 그런데 만나게 해주시는 분은 하나님이시란 말입니다. 그들이 돌을 어떻게 굴릴지 다 준비를 했기 때문에 만난 것이 아니라. 우리는 주님을 위해 일들을 할 때, 어떤 예배에 참여하려고 할 때 얼마나 간절한 마음으로 하고 있습니까? 주님을 알고 사귀려는 마음이 다른 모든 생각보다 더 위에 있나요? 갔더니 2절에 보니까 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 Behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. 이미 돌은 하나님께서 천사를 보내주셔서 테이크케어를 하셨습니다. Angel came and rolled the stone away. 그리고 여기 3절에 보니까 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 His appearance was like lightning and his clothing white as snow. 천사가 천사인 것을 아무도 부정할 수 없을 그런 옷차림으로 번개 같은 형상으로 거기에 이미 앉아 있었습니다. 4절에 보면 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. 여인들이 무덤에 다다렸을 때는 이미 하나님께서 천사를 보내셔서 그 돌을, 무덤 입구를 막았던 돌을 굴려내시고 그 안에 앉아 계셨고 로마 병정들도 이미 겁에 질려서 쓰러져서 기절해 있는 상황이었습니다. 하나님께서 모든 것을 다 예수님을 만나려고 하는 그 여자들의 마음에 있던 염려를 다 해결해 주셨던 것입니다. 여기서 한 가지, 예수님이 부활하신 사건은 큰 지진이 일어날 만한 사건이었습니다. 여러분이 생일인데 집에서 깜짝 쇼를 해주겠지 하고 집에 돌아갔는데 아무도 깜짝 놀라는 사람이 없으면
그럼 어떠시겠어요? 집에서 아무도 아무것도 안 해주니까 전혀 아무렇지도 않으신 것 같아요. 그때 생일이에요. 마음에 기대하는 게 있어요. 집에 갔는데 아무것도 없어요. 어쩌겠어요? 실망 많이 하겠죠. 뭐가 있어야 돼요? 여러분을 사랑하는 가족들이었다면 잔뜩 다 꾸며놓고 케이크 준비하고 장식 다 해놓고 들어서면서 서프라이즈 하면서 무슨가를 무슨 말이냐면 예수님께서 부활하셨다는 사실은 그것에 걸맞는 일들이 그 예수 하느님께서는 일어나도록 하셨다는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때도 걸맞는 일들이 일어났습니다. 지진이 있고 성막에 휘장이 찢어지는 그런 놀라운 일들이 있었습니다. 예수님께서 부활하셨을 때 큰 지진이 있었고 천사가 내려와서 돌을 굴리는 일이 있었습니다. 왜요? 인류 역사에서 가장 중요한 일이 이 그리스도의 죽음과 특히 부활이었기 때문입니다. 인류 역사상 천지가 개벽하고 진동할 만한 일이 바로 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나는 일이었다는 것입니다. 왜냐하면 그리스도께서 부활하셨다는 것은 하나님의 아들이 죄와 사망의 권세를 다 이기셨다는 것을 온 천하에 선포하는 일이었기 때문입니다. 이것이 처음에 여자들만 볼 수 있는 그런 프라이빗한 그런 비밀스러운 사건으로 기록된 것처럼 보이지만 하지만 사실은 천지가 놀라고 온 피조물이 소동하는 그러한 사건이었다는 것입니다. 그래서 이 엄청나게 중요한 사건인 것을 보여주기 위해 하늘에서 천사가 내려와서 돌을 굴리고 지진이 일어나고 사람들이 기절하는 일들이 일어났던 것입니다. 하늘과 땅의 모든 권세가 다 이곳을 주목하고 있습니다. 이때 천사가 무슨 말을 하는지 들어보세요. Verse 5. But the angel said to the woman, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. 천사가 여자들에게 말하이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. He is not here, for he has risen, as he said. Come see the place where he lay. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 천사가 여인들에게 처음 한 말은 무서워하지 말라는 것입니다. First thing the angel said, do not be afraid. 왜요? 로마 병정들은 어떻게 했어요? What happened to soldiers? 로마 병정들은 겁에 질려서 쓰러졌습니다. 기절했습니다. 죽은 사람처럼 정신이 잃었다고 합니다. 그들은 그리스도의 부활의 메시지하고 그렇게 상관이 있는 사람들이 아니었습니다. 그래서 그들은 기절에 쓰러져도 아무 상관이 없어요. 그런데 예수님을 사랑해서 무덤에 나온 이 여자들에게는 이 부활의 소식이 그들을 세상 그 무엇보다 기쁘게 할 만한 소식이었습니다. 지금 저희는 여기서 예배드리고 있잖아요. 복도를 걸어다니는 사람들은 우리를 보면서 뭐라고 생각할까요? 가끔 가다가 걸어가는 사람 붙잡고 물어보고 싶어요. 설문조사를 하고 싶어요. 우리도 어떻게 생각하냐고. 아마 10중 8구 썬데이에 별걸 다 하네? 하면서 걸어갈 겁니다. 아니면 예전에 교회를 다녔던 사람들이었다면 요즘도 이렇게 예배를 드리는구나 라고 생각을 하면서 그냥 지나칠 거 별 상관 안 할 겁니다. 여러분 믿거나 말거나 세상의 대부분 사람들은 주일날 아침에 저희들이 모여서 예배드리고 있다는 거 그렇게 별 상관 안 합니다. 하지만 이 자리에 믿음을 가지고 모여서 예배드리는 우리에게는 예배 가운데 선포되는 복음의 메시지가 그리스도의 죽음과 부활의 메시지가 세상 그 어떤 것보다 놀라운 소식이고 기쁜 소식입니다. 그것 때문에 저희 이 자리에 와 있는 겁니다. 천사는 여인들을 기절시키지 않고
놀란 사람들에게 무서워하지 말라고 하면서 그리스도께서 부활하신 것을 보여주었습니다. 그들이 기뻐하고 하나님께 영광을 돌리며 제자들에게 선포할 것을 알았기 때문입니다. 요한복음 1장 11절에 이런 말씀이 있습니다. John 1:11 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. He came to his own and his own people did not receive him but to all who did receive him who believed in his name he gave the right to become children of God who were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of God. 하나님께로부터 난 자들에게 예수 그리스도를 믿게 하신 것입니다. 여기 지금 믿음을 가지고 주님을 예배하는 한 사람 한 사람 다 하나님께서 택하시고 그 마음속에 믿음을 주셔서 그리스도의 죽음과 부활의 메시지를 이해하게 하시고 받아들이게 한 사람들입니다. Every single one of you who believe in Jesus today in this place, God has made you born again. And understand the message of the resurrection of Jesus Christ. 천사는 빈 무덤을 그가 누우셨던 곳이라고 합니다. 이렇게 천사가 이렇게 보여주면서 this empty place 여기 보시면 여기가 바로 예수가 누우셨던 곳이라고 합니다. 그 얘기는 뭐예요? 예수님은 분명히 여기 사흘 동안 죽어 있었다는 것입니다. 주님은 실제로 그 육신이 죽었었습니다. 그런데 죽어서 시체가 누워있던 자리에 그 자리에 시체가 더 이상 없다는 얘기는 죽었던 육체가 살아났다는 것입니다. 빈 무덤 자리, 그 자리는 예수께서 죽었다가 살아난 것을 증거합니다. 그런데 여기 잠깐 아마 수요일 날 들으셨던 분들은 기억하실 텐데요. 여기 살아나신 예수님, Jesus who has risen. 그 살아나셨다는 말의 실제로의 뜻은 살아남을 받았다라는 뜻입니다. 살려지셨다. 물론 예수님도 하나님의 아들이시니까 생명의 하나님이시니까 스스로 일어날 수 있는 능력이 있었습니다. 그리고 우리 신앙 고백에서도 예수님이 He rose라고 얘기를 합니다. 하지만 여기서 특별히 마태가 강조하고 싶은 것은 예수님이 그냥 일어난 것이 아니라 예수께서 살아나심 받으셨다. 그러니까 하나님 아버지가 예수 그리스도를 살리셨다라는 것을 표현하기 위해서 수동태를 쓰고 있습니다. 살아지셨다. 살려지셨다. 왜 그렇게 말을 하냐면 구약 성경에서 모든 은혜 언약들을 통해 중보자가 세워지고 중보자가 하나님을 신실하게 순종한 만큼 그 보상으로 하나님께서 그에게 왕국을 내리시고 왕권을 내리시고 언약을 맺으시는 그런 것이 보상인 것을 보여주기 위해 이 언약들을 주셨었는데 이 모든 언약들이 결국은 예수 그리스도께서 중보자로서 성취할 그 언약이라는 걸 나타내기 위해 여기 한 가지 더 말씀하신 것입니다. 예수 그리스도께서는 살려냄 받으셨다라고 얘기를 하는 것입니다. 노아 언약에서 은혜의 부분들이 있었다면, 아브라함 언약에서 은혜의 부분들이 있었다면, 다윗 언약에서 은혜의 부분들이 있었다면 그 중보자들이 하나님을 신실히 따랐기 때문에 그들이 대표하는 백성들이 은혜를 입었던 것처럼 예수 그리스도께서 주님을 신실하게 순종하셨기 때문에 그 중보자의 공로로 그 언약 백성들이 다 은혜를 입은 것을 그리스도의 부활을 하나님의 하사하신 보상으로 나타내면서 말씀하시는 것입니다. 그러니까 그리스도의 부활은 하나님을 죽기까지 순종하신 예수 그리스도에 대한 하나님의 상급입니다. 그런데 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 그 상급을 은혜로 거저 받았다는 것입니다. 오늘 이 자리에 부활하신 예수 그리스도를 예배하기 위해 나온 우리가 하나님으로부터 이러한 은혜를 받았다는 것을 예배를 드리면서 증거하고
또 인정하고 확신하고 있는 것입니다. 예수님의 죽음과 부활을 믿는 우리는 모두 한 사람 한 사람 다 하나님께서 태초 전부터 예비하셨던 사람들입니다. 예수님이 2000년 전에 오셔서 그 모든 것을 이루시고 하나님께서 부활의 선물을 주셨던 것, 그것을 위해서 그 전에 몇천 년 동안 하나님께서 준비하셨던 것처럼 그 예수 그리스도를 믿고 부활의 은혜를 입게 되는 우리 한 사람 한 사람을 다 하나님께서는 태초 전부터 예비하시고 은혜를 경험하도록 모든 것을 다 준비하셨다는 것입니다. 그 얘기는 오늘 이 아침에 그리스도의 부활을 경험하고 은혜를 누릴 수 있도록 예배 자리에 나올 수 있도록 하나님께서는 저와 여러분을 태초 전부터 사랑하시고 계획하시고 준비하시고 공급하셨다는 것입니다. 그 결과로 지금 우리가 이 자리에 나와 있다는 것이죠. 믿으십니까? 그래서 이 자리는 엄청나게 귀하고 값지고 중요한 자리입니다. 하나님은 우리가 오늘 아침에 일어나서 여기 나오려고 주섬주섬 했던 그것보다 훨씬 더 치밀한 계획을 가지고 오늘 우리를 만나려고 이 예배의 자리를 준비하셨다는 것입니다. 그래서 오늘 그리스도의 부활을 기억하고 오늘 우리가 기뻐하도록 하나님께서 예배하신 자리에 나오신 여러분, 그 기쁨을 주님께서 예배하신 대로 누리실 수 있기를 간절히 바랍니다. 7절에 보니까 verse 7, 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라. 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. 예수님께서는 먼저 십자가에 달리시기 전에 이 갈릴리로 가시는 것에 대해서 말씀하셨습니다. 마태복음 26장 32절에 보시면 Matthew 26:32 But after I am raised up, I will go before you to Galilee. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 왜 갈릴리로 가신다고 얘기를 하셨을까? 특별히 마태는 이것을 집중해서 얘기를 하는데 왜 그러셨을까? 갈릴리가 뭐길래? 갈릴리는 뭘까요? What is Galilee? What happened in Galilee? 예수님이 자신 그 12제자들을 부르시고 공생의 사역을 시작하셨던 곳입니다. That's where he started his ministry. 그죠? 근데 부활 후에 예수님께서 먼저 갈릴리로 가시겠다는 말씀은 무슨 뜻이겠어요? What does it mean that he will go to Galilee before them after resurrection? 예수님께서 부활하신 예수님께서 부활의 능력으로 이제 하나님 나라 왕국의 사역을 주님이 앞장서서 하시겠다는 것입니다. 여기 지금 제자들은 다 어디 있어요? 예수님 십자가 못 박히고 다 흩어져 버렸어요. 그 중에 누가 예수님 기억했어요? 여자들이. 아무도 그렇게 중요하게 생각하지 않았던 여자들이 예수님 기억해서 무덤에 왔더니 예수님께서는 이미 부활하셔서 제자들을 이끄시고 앞장서서 부활하신 능력의 하나님으로 하나님의 아들로서 메시아로서 왕으로서 사역하신 모든 것들을 다 인도하실 준비를 다 하고 계셨던 것입니다. 그래서 예수님께서는 천사를 통해서 이렇게 말씀하신 것입니다. 내가 너희보다 앞장서서 갈릴리로 갈 것이다. I will go before you to Galilee to start the kingdom ministry, even though you are all scattered away. 이 말씀은 지금 저희가 하는 사역에도 생각해 볼 필요가 있습니다. We need to think about this today. 왜냐하면 우리는 그리스도의 죽음과 부활을 믿는 사람들로서 지금 교회에 속해서 여러 가지 사역들도 하고 또 신앙의 삶을 살지만 때로는 흩어져 버린 제자들처럼
마음이 또 삶의 모습이 능력 있게 주님을 따라가는 모습이 아닐 때가 많기 때문입니다. 저희가 기억해야 될 것은 부활하신 예수님께서 우리 앞장서서 주님의 일들을 이미 하고 계시고 우리더러 따라오라고 하신다는 것입니다. 하나님의 구원 역사는 이미 이루어졌고 그것에 대한 계시도 이미 선포되었습니다. 이제 하나님의 백성들에게 이 소식을 널리 전파해야 하는 것입니다. 8절에 보니까 천사들이 여자들에게 먼저 갈릴리로 가라고 제자들에게 전하라고 그 얘기를 하니까 8절에 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다른지를 알세. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. 여자들은 예수님이 부활하셨다는 놀라운 소식에 두려워하는 동시에 크게 기뻐하였습니다. 그래서 두렵지만 죽은 자가 살아났다는 것은 엄청난 무서워할 만한 사건이지만 동시에 그들에게 너무나 기쁜 사건이어서 그들은 안식일이 끝나자마자 무덤에 달려왔던 그 열심으로 천사의 소식을 예수의 부활을 듣자마자 제자들에게 전하려고 달려나갑니다. 부활의 소식을 들은 사람은 가만히 있을 수 없습니다. 이 기쁜 소식을 다른 이에게 알려야 합니다. 여러분이 제가 웃냐면 여러분 한번 제가 전에 한번 말씀드렸죠. 한번 이 앞에 와서 여러분 보시라고. 때로는 이렇게 도전드리고 싶어요. 그러니까 여러분이 정말로 그리스도의 부활의 메시지를 믿고 계시다면 그러면 제 상식으로는 여러분들 이렇게 앉아 계시면 안 돼요. 무슨 말씀인지 아시겠나요? 지금 이 표정으로 지금 이렇게 앉아 계시면 안 된단 말입니다. 흑인교회 가보셨어요? 흑인교회에서 같이 예배 드리신 적 있나요? 저는 처음 흑인교회 예배 같이 드렸는데 설교자가 얘기하면 벌써 반응들이 나와요. 그리고 계속 프리치하라고 격려해줘요. 여러분들은 꼭 그렇게 하라는 말씀이 아니라 우리만의 문화의 방법에서 반응이 있어야 될 거 아닙니까? 무슨 반응이냐면 꼭 예배 중에 꼭 그 반응만 보이지는 않는 게 아니라 실제로 삶 속에 이 부활의 메시지가 정말로 믿어진다면 이걸 어떻게 가만히 가지고 있냐고요. 저 포함해서 얘기하는 겁니다. 어떻게 가만히 있냐. 얘네들은 이 소식을 듣고 나서 너무나 기뻐서 빨리 전하려고 달려나갔습니다. 제자들에게로 달려갔는데 그때 예수님이 만나주신 겁니다. 9절에 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 예수들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 And behold, Jesus met them and said, Greetings, and they came up and took hold of his feet and worshipped him. 여러분, 예수님 만나시기를 원하십니까? 무슨 말씀이냐면 부활하신 예수님을 눈에 아직 볼 수는 없지만 마음속 깊이 체험하고 감격 가운데 충만한 시간들을 조금이라도 경험하고 맛보시기를 원하십니까? 아니세요? 정말로 맛보시기 원하신다면 한 가지 오늘 본문이 주는 팁. 주님의 부활의 소식을 듣고 이해한 사람들로서 주님의 일에 여러분 자신을 온전히 한번 드려보세요. 세상에서 사는 여러 가지 일들 해야 되는 일들이 있지만 아침에 일어나자마자 가장 먼저 가지는 생각이 오늘 하는 일을 어떻게 하면 그리스도를 경험하는 마음으로 할 수 있을까 한번 그 생각으로 한번 해보세요. 주일날 예배에 나오는 게 세상 그 어떤 것보다 가장 중요한 것이라고 생각해 보세요.
주님과 매일매일 말씀을 읽으며 기도하는 시간이 가장 귀중한 시간으로 그렇게 귀하게 구별해 보세요. 주님께 나아가는 자가 주님을 그만큼 더 경험하게 됩니다. 그 얘기는 주님을 알지 못하던 사람들이 스스로의 능력으로 하나님을 알게 된단 말이 아니라 하나님을 은혜로 알게 된 사람들이 이 언약 관계에 놓이게 된 언약 백성들이 주님을 맛보고 싶을 때는 어떻게 하냐면 주님께 나오는 겁니다. 주님께 우리 자신을 드리는 겁니다. 우리 마음을 그분께 열 때에 하나님이 그만큼 우리를 만나 주신다는 것입니다. 마태복음 19장 29절에 이런 말씀이 있습니다. 또 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. 주님을 사랑하신다면 if you love Jesus, give him everything that you have. Then you will inherit eternal life and experience it. 주님께서 여러분을 알아주시는 것을 여러분이 알게 될 것입니다. 그래서 10절에 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 하시니라. And Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell brothers to go to Galilee and there they will see me. 앞서 말했던 대로 갈릴리로 가라고 하시는데 여기서 한 가지 주목할 것이 있습니다. Go and tell my brothers. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하시니라. 내 형제들에게. My brothers. 예수님은 제 아들을 이제 형제들이라고 부르시는 것입니다. He calls them brothers. Why? 왜냐하면 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 우리를 구원하시는 일을 완성하셨기 때문입니다. 이제는 구원받은 우리가 남이 아니라 종이 아니라 하나님의 권속이 되고 같은 아버지를 섬기는 아들들이 된 것입니다. 입양된 것입니다. 그래서 예수님은 우리를 형제라고 부르십니다. 로마서 8장 29절에 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of the Son, his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. 예수님의 부활은 우리가 그리스도의 형제된 것을 보여주고 하나님의 자녀가 된 것을 보여줍니다. 주님의 영광 가운데 이미 동참하기 시작한 것입니다. 언젠가 예수님께서 다시 오실 것입니다. 믿으십니까? 이 말씀 드리고 마치겠습니다. 예수님께서 다시 재림하실 텐데 그때 하나님의 영광스러운 모습을 보게 될 것입니다. 지금 그때 천사가 흰 옷을 입고 빛나는 것으로 와서 그들이 병지서들이 겁에 실려가지고 쓰러지는 그 정도의 영광에 비할 바가 아닌 엄청난 영광으로 글로리로 오실 것입니다. When Jesus comes back, he will be with glory. 그런데 지금 이 부활하신 예수님께서 형제들이라고 부르시면서 말씀하시는 가르쳐 주시는 것은 뭐냐면 우리가 이미 그리스도의 재림 때나 눈으로 보고 확인할 수 있는 하나님 나라의 영광을 지금 이 시간 부활하신 예수님을 믿으면서 맛볼 수 있게 되었다는 것입니다. 지금 이 자리에서 그러한 하나님의 영광을 체험하는 삶을 살도록 저에게 신앙을 허락하시다는 것입니다. 그렇다면 오늘 저희는 이 시간 잠깐 주위 분들을 보시면 오늘 옷차림이 좀 어떠세요? 오늘 막 흰 옷을 입고 막 영광스럽고 빛나는 옷을 입고 오셨나요? 반반이라고 치고 지금 눈에 보이는 이분들 지금 모여가지고 예배드리는 가운데 눈에는 보이지 않지만 믿음으로 하나님의 영광을 누릴 수 있도록 모든 것을 다
이루시고 공급하시고 체험하기를 지금 원하신다는 것입니다. 성령님이 저희 가운데 계시다는 얘기는 그러한 영광을, 하늘나라의 영광을 지금 맛보라는 거죠. 오늘도 그러한 영광 가운데 주님을 맛보며 장차 눈으로 보게 될 하늘나라를 소망하는 귀한 하루가 되기를, 주일이 되기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. Dear Heavenly Father, we do wait for the coming of Jesus Christ and the glory that's going to be shown at that day. But at the same time, we thank you so much for giving us already the glory of the risen Christ even today. Help us to experience the glory of the Lord even through our lives that we live in difficulty, in hardship, and even in our sins, in our struggles. Thank you so much for leading us to experience the glory of the Lord, the risen Lord, even today. Help us to worship you throughout today. 하나님 주님께서 저희 가운데 기억나게 하셔서 다시 한번 예수 그리스도의 부활을 마음속에 품고 부활의 영광을 기억하며 하나님 약속하신 천국을 기다리는 그런 귀한 삶을 살 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 161장, 통일 찬송가는 159장입니다. 할렐루야 우리 예수. We'll sing hymn number 161. Hallelujah, He is risen together. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령 하느님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도가 부활하셨던 사실을 듣고 마음속에 믿고 그 영광의 맛을 보고 하나님의 나라를 소망하며 간절히 살기를 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다.
기도하겠습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 광고는 주보에 나와 있는 거 보겠습니다. 오늘 예배하게 계신 하나님께 감사드립니다. We thank God who led us to worship today. 오늘 소그룹 단톡방에 출석을 혹시 온라인으로 예배 드리신 분들은 확인해 주시기 바랍니다. 오늘 예배 후에 소그룹 대면 모임이 있습니다. Small groups will meet in person after the worship today. 수요일에 수요 성어 공부 8시에 새 언약과 하나님 나라 5번째 시간 가지게 됩니다. 많은 참여 부탁드리고요. 그리고 이거 자세히 좀 보셨으면 좋겠는데요. 4번 광고. 연말 사역 일정이 다음과 같이 조정되었습니다. 매니저 스케줄. 그 다음 주일에 홈레스 아우리치를 하지 않고 대신 기도 모임을 다음 주에 합니다. 12월 기도 모임을 한 주 당겨서 하게 되고요. 12월 1일 주일에 December 1st, this is important, afternoon service, 오후 주일 예배를 그 Christ Reformed Presbyterian Church에서 하게 됩니다. So there will be 2 p.m. service on December 1st, not here, but in the afternoon, 2 p.m. 그리고 그 목사 안수 예배, ordination service가 3시 반에 있게 됩니다. 3:30 we will have pastor's ordination service. 그리고 12월 8일, December 8th에 볼티모어 홈레스 아우리치를 그때 하게 되고요. 그 다음에 15일에 공동회, 컨그레게이션 미팅을 그때 예배 후에 하게 됩니다. 12월에는 소그룹 모임이 따로 없습니다. 그래서 이번에 마지막 소그룹 대면 모임은 오늘 있게 되겠고요. 그리고 그 15일 셋째 주일 날 12월에 소그룹 모임 하지 않고 22일 날 넷째 주일에 전교인 연합 친교 모임으로 저희가 다 같이 모입니다. 굉장히 중요한 스케줄 방금 말씀드렸는데 다 이해되시죠? 혹시 질문 없으세요? 예. 그 오후 예배는 2시에 있는 거 한 번입니다. 그날 아침에 그 교회에 오셔서 예배 드리셔도 됩니다. 그날 저 설교회 거기서 해야 되거든요. 그러니까 같이 아침부터 그냥 저하고 쭉 같이 계셨습니다. 그리고 마지막은 12월 31일 날 온라인으로 송구영신 온라인 감사 나눔 모임 있습니다. End of the Year Thanksgiving Online Meeting. 12월 31일 아마 8시 저희가 늘 하던 대로 8시 저녁 8시가 될 것 같습니다. 네, 혹시 질문 있으신가요? 연말 그 계획 일정에 대해서. 네. 네네네. 그 도네이션 할 것들 특별히 살람센터 지난번처럼 살람센터에 도네이션 하실 거 있으신 분들은 12월 8일 둘째 주일 12월 둘째 주일로 가지고 나오시면 되겠습니다. 미리 좀 알려주시면 또 도움 되겠습니다. 다른 거 혹시 질문 없으세요? 예, 아마 오늘 장모님의 가정은 그 한국에서 돌아오시느라 공항에 가셨는데 무사히 잘 도착할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 다른 거 없으시면 제가 오늘 소그룹 모임이라 다른 특별한 그 식사나 이런 것은 없고요. 그 커피 있고 친교할 수 있는 건 있죠. 쿠키 조금 있는 것 같고. 예, 주일 친교하도록 하겠습니다.